द लाइव टूडे चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कमलजीत सिद्धू। सब तो पहली खबर अज बसां की हड़ताल को लैके आ रही है। सवारियां तो परेशान हुई ही। प्राइवेट और निजी बसां जिहड़ियां सीगीआं मिनी बसां सी उन्हां ने ऐलान किया सीगा कि 9 तरीक नूं चक्का जाम किया जाएगा, हड़ताल की जाएगी। सो अज इसका खमियाजा जिथे सवारियों को भुगतना पिया उत्थे नाल ही जो आउण जाण वाले सी उन्होंने बहुत ज़्यादा परेशानी भी हुई है। तो बठिंडा के बस स्टैंड में भी प्राइवेट ट्रांसपोर्ट बसां दे वल्लों हत्थां 'च कालियां झंडियां लैके शांतिपूर्वक धरना दिता गया। कोई भी प्राइवेट बस नहीं चली, यात्री परेशान हुए ने। पंजाब सरकार तो मांग है कि प्राइवेट बसां विच औरतां तो जिहड़ा आधार कार्ड ते फ्री सफर करवाया जाता प्राइवेट बसां विच भी मंजूर किया जाए तो उसका पैसा PRTC प्राइवेट बसां नूं देवे। जिवें पंजाब सरकार की तरफों सरकारी PRTC उक्त महिला का सफर फ्री किया होया है आधार कार्ड उत्ते। तो पूरे पंजाब भर में मिनी प्राइवेट बसां ते वड्डियां प्राइवेट बसां जो 2800 के करीब हैं। उन्होंने बारे जसविंदर सिंह प्राइवेट बस यूनियन प्रधान बठिंडा ने की कहा, आओ सुनते हैं। ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਰਕਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਤੇ ਤਾਂ PRTC ਜਾਂ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਬਠਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ? ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਬਠਿੰਡਾ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸ ਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ 120 ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਮਿੰਨੀ ਬੱਸਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਬੱਸ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਤਰੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਾਫੀ ਅੱਜਖਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਮਜਬੂਰੀ ਬਸ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ। इस बार देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगंढ मनाई जा रही है। देश की आज़ादी दे विच सब तो वड्डा योगदान पंजाबियों का रहा है और पंजाब ने वड्डी कुर्बानी की है। 15 अगस्त 1947 वाले दिन 10 लाख पंजाबी जो सी वो मारे गए सन। इस तो इलावा लखां जो धीआं सीगियां वो घरों बेघर हुई और करोड़ों लोग जिहड़े सीगे इस 47 की वंड के उजाड़े का शिकार हुए सन। 47 की वंड के इस वाक़े को लैके ही जथेदार अकाल तख्त साहब ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने कौम के नाम सुनेहा दिता है कि 16 तरीक को भोग पाए जाएंगे। जी हाँ, उन्होंने सारे जिहड़े कि सन 47 के विच लोग मारे गए सन उन्होंने श्रद्धांजलि दी जाएगी, उन्होंने बरसी मनाई जा रही है। तो इस बारे की कहना जथेदार अकाल तख्त का, आओ सुनते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। इस वार 15 अगस्त को भारत अपनी आज़ादी की 75वीं वर्षगंढ मनाउण जा रहा। इस एक दिन पहला 14 अगस्त को पाकिस्तान भी जिहड़ा है वो जश्न आज़ादी की 75वीं जिहड़ी वर्षगंढ मना रहे। और जश्न आज़ादी मनाउण लई जिथे सरकारां, प्रशासन ते आवाम पब्बां भार है, उत्साहत है, उत्थे 15 अगस्त 1947 दौरान सांझे पंजाब दे होए दो टुकड़ियां अते भारत पाकिस्तान की वंड की कीमत अपने उजाड़े ते जान माल के भारी नुकसान के रूप में चुकाउण वाले लखां पंजाबियों की याद किते चेत्यां की गर्दिश दे विच गवाची नज़र आ रही। अज तो 75 वरे पहला 10 अगस्त 1947 तो लैके 16 अगस्त 1947 तक देश के बंटवारे वेले सियासी नेतावां की फिरकाप्रस्त सोच के कारण सांझे पंजाब के जिथे दो टुकड़े होए उत्थे लखां सिखां ते हिंदुआं नूं फिरकाप्रस्ती की अग का शिकार होना पिया। हज़ारां ही नहीं लखां ही धीआं भैणां ने अपनी इज्जतां बचाउण लई खूहां दरियावां विच छालां मारियां, अपनियां जानां गवाईयां। हरियां भरियां लहलहाउंदियां फसलां, बारां ते घरां घाटां नूं छड्ड के सिखां ते हिंदुआं नूं उजड़ना पिया। पाकिस्तान वाले पासियों भारत आउणा पिया ते भारत वाले पासियों खास तौर पर पंजाबी मुसलमानां नूं पाकिस्तान वाले पासे जाना पिया। मजहब के जनून दे विच अन्नियां भीड़ां ने अजिहा कोहराम मचाया कि हर पासे लहू ते मिझ दीआं नदियां जिहड़ियां सी वह तुरीआं। 10 लाख के करीब पंजाबी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ, ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਹ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਉਧਾਲੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣੀਆਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੰਡ ਦੇ ਉਜਾੜੇ ਦਾ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੇਕ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਨਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਜਾਨ ਮਾਲ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਘਰ ਘਾਟ ਗਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਜੇਹਲਮ ਦਰਿਆ ਦੇ, ਚਨਾਬ ਦਰਿਆ ਦੇ ਬਰੇਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਚੜ੍ਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਅਟਕਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ, ਨਨਕਾਣੇ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਵੀ ਛੋਹ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਸਾਖੀ ਭਰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹੀ ਕਿਲਾ, ਬਾਗ, ਮਹੱਲ, ਹਵੇਲੀਆਂ, ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਵਰਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਬਲਦੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਤੇ ਚਲਦੇ ਛਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲੁਕ ਬਚ ਕੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਾਸਤ ਬੰਦੂਕਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਹੇਠ ਸਾਹ ਕੁੱਟੀ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੁੜ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵਾਂਗੇ ਆਖਦਿਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਅਟਾਰੀ ਟੱਪਣਾ ਪਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੈਂਕੜੇ ਹੋਰ ਜਾਨ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਟਾਸ ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਪੀਠ ਹਿੰਗਲਾਜ ਵਰਗੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੇੜ ਆਪਣਾ ਚੱਕਰ ਕੱਟ ਰਿਹਾ, ਪੌਣੀ ਸਦੀ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਦੀਪ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸੀਨਾ ਪਾੜਦੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਂਦਿਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਈਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਂਦੇ, ਬੱਚੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਵੇਖੇ। ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਵਡੇਰਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਨ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਸਨ, ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸਨ, ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਤਲ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਔਰ 10 ਮਿੰਟ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਵੀ 9 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੁਬਾਹ 9 ਵਜੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ 16 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇਣਾ। 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਔਰ ਮੈਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 16 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਘੇ ਵਾਲੀ ਲਕੀਰ, ਇਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਕਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 75ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮੌਕੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਧਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਨੇ ਅੱਜ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ। ਜੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ PM ਮੋਦੀ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ PM ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਮਕਸਦ 15 ਅਗਸਤ ਹੈ ਕਿ 15 ਅਗਸਤ 1947 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤਿਰੰਗੇ ਲਹਿਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਤਰਨ ਚੁੱਗ ਦਾ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੋ ਭਾਰਤ ਛੋੜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਅੱਜ 80ਵੀਂ ਵਰਸ਼ਗਾਂਠ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान ते जिहड़ी कंपेन हर घर तिरंगा लगान दी चलनी है 12, 13, 14 उस कंपेन दी शुरुआत 9, 10, 11 पूरे देश च तिरंगा यात्रावां दे नाल हो रही है। ਅੱਜ 9 तरीक ਨੂੰ पूरे देश के अंदर कश्मीर तो लैके कन्याकुमारी तक तिरंगा यात्रा निकल रही है और पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ तिरंगा यात्रा ਦੀ शुरुआत कर रहे हैं। ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ यात्रा ਕੱਢਾਂਗੇ और हर घर तिरंगा ਵੰਡਾਂਗੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। देखिए ऐसा है, इस मामले में हमारी एसटीएफ ने बहुत बड़ा काम किया। फ़ोन कॉल दुबई से आ रहे थे तो पहले हमारी एसटीएफ दुबई गई, वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुई कि किसी अफगानी नागरिक ने ये सिम कार्ड ख़रीदा है और सिम कार्ड की लोकेशन जब ढूंढी गई तो उसका आईपी एड्रेस फैसलाबाद पाकिस्तान से आया। फिर हमारी एसटीएफ उस आईपी एड्रेस को लेके आगे वर्कआउट करती रही और दे प्लेड ए गेम आल्सो। उन्होंने जिस नंबर से फ़ोन आ रहा था किसी से फ़ोन करवाया कि भाई हमने पैसे जमा कराने हैं, कहाँ करवाएं, तो वो चक्कर में आ गया। उन्होंने खाता बता दिया कि इस खाते में जमा कराओ। तो हमारी जो तफ्तीश थी वो और आगे बढ़ गई। उसके आधार पर हम मुजफ्फरपुर के 4 आदमियों तक हम पहुंच गए। 3 तो मुजफ्फरपुर से मिले, एक बेतिया से बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है गांव। हमारी टीम वहां से उनको पकड़ कर लाई और 2 को बॉम्बे से पकड़ के लाई। उनके पास से लगभग 55 एटीएम कार्ड, 84 सिम कार्ड, 30-35 जो चेक बुकें, मोबाइल्स, ये सामान उनसे रिकवर हुआ है। अब हम आगे तफ्तीश कर रहे हैं कि ये जो 55 अकाउंट्स हैं ये किन के हैं और क्या इनको भी इसी काम के लिए हिंदुस्तान में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि लगता है संभावित है क्योंकि गैंग के पास से मिले हैं 55 लोग। फिर वो किन किन के हैं और इन खातों में कौन पैसे जमा कराता है और कौन निकलवाता है। अभी थोड़ी सी हमने जांच की है और उसमें लगभग 727 लोगों द्वारा लगभग 2.25 करोड़ रुपया निकाला गया है। सर क्या इन लोगों ने किसी और को भी धमकी दी है? जैसे पंजाब में भी 2 विधायकों को धमकी दी, मैं बता रहा हूँ, और भी धमकी दी गई सर। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी फ़ोन नंबर की जब हमने आगे पड़ताल की तो उसमें लगा कि 3 पंजाब के एमएलए या एक्स एमएलए को भी इसी नंबर से धमकी आई हुई है और 2 दिल्ली के आप पार्टी के एमएलए को भी आई है। जबकि जितना शोर हरियाणा में मचा, दिल्ली और पंजाब में तो कहीं कोई शोर नहीं मचा। सर दिल्ली वाले सीटिंग है? ऐसी भी संभावना हो सकती है
कि कुछ लोग चुप करके पैसे दे आए हों। अब हम जब ये सारे खातों की जांच करेंगे तो इसमें बहुत सारे लोगों का पता लगेगा कि जिन्होंने पैसे जमा करवाए हैं। ऐसे भी लोगों का पता लगेगा कि जिन्होंने पैसे निकलवाए हैं। मैंने डिपार्टमेंट को कहा है कि कुछ आईटी एक्सपर्ट अपने साथ रखकर इन सारे खातों का स्क्रूटनाइज करा लिया जाए और वो कौन कौन रेजिडेंट हैं, कौन रिपीटेडली पैसे निकाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी एसटीएफ ने एक अंतर्राष्ट्रीय जो गैंग है, जो साइबर गैंग है, उसको बस्ट किया है। इसीलिए मैंने आज हाउस में प्रार्थना की कि आवर बॉयज हैव डन ए वेरी गुड जॉब। इसलिए पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के हमें सबको इनका सम्मान करना चाहिए। और मेरे आह्वान पर सारे लोग खड़े हुए और सारे लोगों ने खड़े होकर अपना अभिवादन किया। ये शायद हाउस का पहला ऐसा ओकेजन होगा। और देखिए, अब जो काम है वो दोनों तरह से चलता है, सख्ती भी करनी पड़ती है और पीठ भी थपथपानी पड़ती है, तभी काम होता है। और पीठ थपथपाने के लिए ही मैंने 30 इनाम सैंक्शन करवाए हैं। 10 मुख्यमंत्री के नाम से दिए जाएंगे, 10 मेरे नाम से एचएम के नाम से दिए जाएंगे और 10 डीजीपी के नाम से दिए जाएंगे। इन इनामों में 21,000 रुपया नगद कैश दिया जाएगा और 6 महीने की सर्विस में एक्सटेंशन दी जाएगी। सर, इतने सारे जवाब आपने दे दिए, लेकिन विपक्ष का जो मुद्दा था वो अब बना रहा होगा कि कल भी इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। विपक्ष सेटिस्फाई नहीं हुआ अभी भी। नहीं, देखिए ऐसा है, अब बाहर क्या बोलते हैं उनको मुझे उससे नहीं है, पर अंदर सारों ने खड़े होके उसका समर्थन किया। मैं सबका आभार प्रकट किसी और 5 एमएलए बताए आपने, 2 दिल्ली के, 3 पंजाब के। ये एक्स एमएलए हैं या सिटिंग एमएलए भी इनमें? नहीं, पंजाब के शायद एक्स हैं, दिल्ली के सिटिंग है। क्या किसी और स्टेट की पुलिस से संपर्क किया सर इस मामले में? क्योंकि नहीं, हमने किया है, हमने बिहार को भी किया है, हमने महाराष्ट्र को भी किया है और मिलकर केंद्रीय एजेंसियों से भी हमने किया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल रैकेट है और पता नहीं कब से चल रहा है। सर, लिंक क्या पाकिस्तान से भी मिल रहा है कुछ इसमें? हाँ जी, मैंने बताया ना, जो आईपी एड्रेस है वो फैसलाबाद का है, टेलीफोन फैसलाबाद से आता है। तो इन विधायकों के नाम भी बताओगे सर, 5 के? नहीं, वो नाम तो है पर अब एकदम जवानी तो नहीं बता सकता, नाम है। एक सर ये जानकारी सरकार की तरफ से दी गई, 1515 लोगों को सिक्योरिटी सरकारी खर्चे पर मिल रही है। ये किस तरीके से थ्रेट परसेप्शन रिव्यू होता है सर, आगे क्या प्रक्रिया रहेगी? और देखिए, सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट मेरे पास तो है नहीं है, लेकिन फिर भी मैं पता करके बता दूंगा। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਦਿੜਬਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਕਾਫੀ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੜਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿੜਬਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ। ਸਰ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੜਬਾ। ਸਿੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦਿੜਬਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ, ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ 'ਚ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਸੀ ਕੁਝ ਮਤਭੇਦ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਲੜੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੱਠੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਦੀ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਪਲਟਾ ਕੇ ਉਹ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬਲੇਮ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ 3 ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ SSP ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ
ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਸੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਬੰਦੇ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਰਿਸ਼ੀਪਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਦਿੜਬਾ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਸਾਡੇ ਭੱਠੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਸਸਤੇ ਰੇਟ 'ਤੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਟਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਟਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 11-12 ਵਜੇ ਭੱਠੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪਲਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਅਤੇ 2 ਬੰਦੇ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ 5-6 ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਣਪਛਾਤੇ ਤੇ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਦਿੜਬੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਿੜਬੇ 2 ਭੱਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ ਜੀ? ਇਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। 30-35 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਦਿੜਬੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਕਿਡਨੈਪ ਕਰਕੇ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗੱਡੀਆਂ ਚਲੋ ਫੜ ਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਰੀ, ਜਦ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਹਾਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦ ਨਾ ਬਹਾਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਦਿੜਬੇ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਐਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਟਰੱਕ ਪਲਟਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਕੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਕਸਦ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਡਰ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਰੇਟ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਰ ਵੀ ਜਾਊਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਰੋਕੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਸਾਰੀ ਫਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਸਸਤੀ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਉਰੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੜਬੇ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗ ਇਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਪਲਟਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭੱਠਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕੀ ਇਹ ਐਫਆਈਆਰ ਲਾਂਚ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ? ਅੱਜ ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਬਿਆਨ ਤਹਿਰੀਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਿਤੀ 6/8/22 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕ ਲੋਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੜਬਾ ਸਮੇਤ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਪਲਟਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਤੇ ਘੇਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਨਹੀਂ ਪਲਟਾਇਆ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖਿਲਾਫ? 3 ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਈ ਨੇ, ਬਾਕੀ 6-7 ਨਾਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਬਾਈ ਨੇਮ ਨੇ ਜੀ? ਅਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦਿੜਬਾ ਅਤੇ ਇੱਕ DC, ਇੱਕ ਸੇਮਾ ਵਾਸੀਆਂ ਦਿੜਬਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਪਾਈ ਗਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਰੇਡਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ? ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 98 ਜੀ, ਮਿਤੀ ਅੱਜ 8/8/22 ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 380, 341, 342, 323, 506, 511, 148, 49 IPC ਥਾਣਾ ਦਿੜਬਾ ਦਰਜ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਲਾਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਲਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਆ, ਇੱਕ ਮਾਂ ਕਰੀਬ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਔਰ ਝੁੱਗੀ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ
ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ ਜੋ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਪੈਰ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸਮੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਹਾਲੇ ਲਾਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਾਲ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ JCB ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸੰਗਮ ਪੈਲਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਤਿਲਕਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਬੱਚਾ ਤੇ ਮਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੇ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਆਓ सुनते हैं। नहीं, आपका क्या लगता है? हमारा भांजा है जी, 1 साल का है ये। 1 साल का है? कितने में गिरा था ये? हमारा भांजे उसके साथ में था वो जब बच्चे गिर गया ना, बस वो चिक्का मारने लगे, कोई ऐसे सुमरी बटाने लगे, ज़्यादा बच्चे फरस नहीं बोलता। चलो पीछे हो जाओ। 2 साल का कहता है, 2 साल। मैं जी मेजर बलजिंदर सिंह बेनीवाला, डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू अफसर कपूरथला। ਹਾਂ ਸਰ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ? ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਵੀ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆ। JCB ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਜੋ ਲੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਾਲ ਨਿਊਮੈਟਿਕ ਹਮਰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਵੀ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਾਂਗੇ। कितने कर्मचारी लगे हुए इस काम पे? ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਵੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ 60 ਤੋਂ 70 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੱਗੇ ਹੋਏ। जिले तो बाहर भी कोई टीमां ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ? ਨਹੀਂ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਪਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ, ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮਾਂ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਲਾਇਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੌਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਅਨਲੀਗਲ ਹੈ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲਾਟ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇਜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਾਲੇ ਉੱਤੋਂ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਖੰਭੇ ਉੱਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਹਵੀ ਨਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਜੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੁਤਾਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਉਂ ਸਿੱਧਾ ਜਾਪਦਾ ਵਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਇਹ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸੇ ਆ ਜੋ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਲਈ ਡੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਮੈਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੈਵਨਿਊ ਅਫਸਰ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਂ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਮਿਲਦਾ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਕਦਾ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦ ਲਾਈਵ ਟੂਡੇ ਚੈਨਲ। ਧੰਨਵਾਦ।